تقلید اور اتباع ہم میں کہتے کوئی ہیں فرق کہ نہیں. شخصیتوں کو مت دیکھو، ہم کہتے ہیں آپ دلیل کو مراد فالو کرو. اس میں آپ دیکھیے اس طرح اپنے اصل بہت میں اصطلاحات میں دیکھیے مسئلے کو اجتہادات سے پیچیدہ بنانے کے بجائے ہمارا جو موقف ہے یہ کیوں غلط ہے آپ یہ بتا دیں ہم کو. تقلید، آپ کا اجتہاد، یہ ساری اصطلاحات ایک طرف. جی جی ہم کیا بولتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہماری دعوت یہ ہے کہ بھائی کسی مسئلے میں جہاں کسی امام کی غلطی آپ کی واضح ہو جائے دلائل کی روشنی میں، تو وہاں امام کی تقلید کو چھوڑ کر کے دلیل کی بات مان لو. تو یہ ہمارا بولنا غلط ہے، ہماری دعوت غلط ہے یہ. اچھا ہو گئی بات. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ جی، آپ کی جزاکم اپنی اللہ خیرہ. بات نہیں بلکہ علماء اکابرین کی بات ہے. سارے حضرات اس پر عمل کرتے ہیں، آپ کو وہ بھائی دکھائی نہیں بہت دیتا. اصل شکریہ، میں آپ ہم کیا تسلیم کرتے تو ہیں، کیے کیڑے کم سے چگنے کم کا یہ کام بات. کرتے آپ کا میں ہیں. شکر گزار ہوں، آپ نے تسلیم کیا. اصل ہم یہ میں نہیں کہہ ہم رہے کہ کیا علماء کرتے ہیں، کابرین یہ نہیں مانتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اتباع کو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آنکھیں کے سامنے کے دونوں طرف ہو رہی، اور اسی طرح تقلید کا ہم نے اصطلاح قائم کیا، اور تقلید کی اصطلاح ہم نے اسی لیے قائم کیا کہ اس کو مجتہد کے مقابل میں رکھا. جو خود شخص متبع ہوگا وہ کیسے مجتہد ہو؟ وہ تو مجتہد ہے نا. پھر وہ یہ اس کو بولنا اگر چاہ رہے دلائل کا شیخ پتہ ہے ایک ہی تو وہ تو شخص نہیں مجتہد ہے. نہیں ایک بات مسئلے دیکھو، میں اصولی بات جو ہماری دعوت ہے وہ کہاں آپ نے تسلیم صراحتن کر لی. جو اصولی نہیں. یہ بات آپ ہم نے کہی ہے، جو ہماری دعوت کا اصول ہے وہ آپ نے مان لیا، اور یہ واقعتاً اتنا سادہ تو اصول ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ آپ بھائی جہاں آپ تو امام منوانے کی سے نہیں ہے بات نا، آپ دلائل سے پہلے ٹکرا مانتے رہی ہیں. ہو، جہاں دلیلوں سے ایک منٹ سن لے، جہاں دلیلوں سے امام کی خطا واضح ہو جائے وہاں امام کی خطا کی اتباع نہ کی جائے، دلیل کی بات مانی جائے. امام کو خطا میں اس کی تقلید نہ کی جائے، دلیلوں کی ہزاروں اتباع کی جائے. مثالیں ہیں یہ اس بہت کی. ہماری بیسک دعوت یہی ہے. آپ اس کو نا اصطلاحات میں الجھائیے نہیں. نہیں بیسک نہیں، اصول اصطلاح میں ہمارا نہیں ہے، جائے. آپ بھی مان رہے کہ وہ اصول ہے، آپ بھی مان رہے کہ وہ اصول ہے. آپ بھی کہہ آپ رہے کے ہیں نا طرف کہ سے اگر نہیں جہاں جائے. امام کی خطا دلیلوں سے واضح ہو جائے وہاں پر تقلید چھوڑ کر کے دلیل کی بات مان لینی چاہیے. آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا. وہ تو ہم جی بیسک بات ہے. ہر کتابوں میں تو ہزاروں مثالیں ہیں اس کی. امام صاحب جی ابھی ہاں تو بس ثناب علی صاحب اسی نے کا خود نام اہل فرمایا. حدیثیت ہے، ثناب اسی علی کا صاحب نام نے اہل خود حدیثیت ہے. فرمایا کہ احناف نے کئی مسائل میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ کچھ ابھی اسی اسٹریم میں کہیں غلطی نہیں کیوں نظر چھوڑا، آتی لیکن کیوں ہے. چھوڑا انہوں نے؟ امام صاحب نے ایک غلطی منٹ. کی یا نہیں کی وہ چیز تو ثابت نہیں ہے، لیکن ان کے نہیں نہیں شاگردوں کی نہیں، جو کتابوں میں کہ تفقہ فی جنہوں الدین نے جس کے چھوڑا اندر ہے اس میں جنہوں نے غلطی چھوڑا ہوئی یا نہیں ہوئی وہ تو معلوم ہی نہیں ہے. ایک منٹ. لیکن کتابوں میں جنہوں جو نے موجود ہے چھوڑا وہاں نظر آ رہی کہ یہ غلطی ہے، تو اس کو چھوڑ دیا گیا. چھوڑ اس دیا سے جنہوں نے امام چھوڑا وہ صاحب کے اوپر مقلد تھے یا مجتہد؟ جنہوں نے چھوڑا انہوں نے اس مسئلے میں وہ مجتہد تھے. ان کو صاف ظاہر ہوا، کتاب و سنت سے وہ مسئلہ ان پہ ظاہر ہوا، تو بالکل وہ مقلد نہیں استنباط تھے، ان کا کام آیا نا بھائی. وہ تو وہ اس مقلد نہیں مسئلے تھے. میں کہاں مقلد آپ ان رہیں کو گے؟ مقلد نہیں مانتے ہیں. اس مسئلے میں کہاں مقلد رہے وہ؟ تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک بالکل مسئلے بتاؤ. میں ایک حنفی، ایسا ہو سکتا ہے نا آج بھی کہ ایک مسئلے میں ایک حنفی دلیل واضح ہونے کے بعد امام کا قول چھوڑ دے. ہزاروں اس کی وہ ہے مثالیں ہیں. میں وہی تو بول رہا ہوں کہ آپ جو منوانا چاہ رہے ہو وہ تو میری بات ہاں. وہ پہلے سے ہم مانتے ہیں نا کہ جہاں غلطی مجتہدین تو سے پھر ہوئی کسی تقلید مسئلے میں تو وہ ظاہر نہیں ہے کہ ائمہ کرام سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی. کتابوں میں درج ہے وہ بات، ائمہ کے حوالے منسوب ہے، ائمہ کی طرف ہی منسوب ہے. لیکن یہ بات ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ان سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن اس کو صاحبین نے اور دیگر جو حضرات ہیں احناف علماء احناف انہوں نے اس چیز کو چھوڑا ہے. اچھا، ہزاروں آج مثالیں. کسی مسئلے میں جہاں پہ صاحبین کا اختلاف ہوتا ہے، آج کسی مسئلے میں ایک دم سمجھنے کی لیول پہ آ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں. کسی مسئلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ صاحبین کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہو گیا، تو آپ تو حنفی ہیں نا، تو کیا ہر مسئلے میں آپ امام حنیفہ کو ہی فالو کرتے ہیں یا کبھی صاحبین کا بھی قول لے لیتے ہیں؟ اکثر تو صاحبین کا ہی قول ہے. لے لیتے امام ہیں. ابو آپ کیوں حنیفہ لیتے ہیں؟ رحمۃ آپ تو اللہ علیہ مقلد کا امام ابو اصول ہے. حنیفہ کے ہیں، تو آپ جب امام حنیفہ کی مقلد ہیں میں تو آپ بتا رہا ہوں صاحبین کا امام ابو میں یوسف بتا کا رہا یا ہوں امام محمد کا قول کیوں لیتے ہیں؟ درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے اعتبار سے تقلید شخصی ہوتی ہے، اصولی اعتبار سے. یعنی امام نہیں ابو نہیں نہیں، آپ حنیفہ میرے سوال کا رحمۃ جواب نہیں اللہ دے علیہ کے رہے. دیکھیے صاحبین میرے سوال کا نہیں تو جواب آپ نہیں صاحبین دے انہوں نے رہے. اصول میں یہ قائم کہہ کیے رہا بھائی ہوں جہاں تقلید صاحبین اصولوں کا میں. امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوتا ہے وہاں آپ کبھی صاحبین کا قول لے لیتے ہیں، امام حنیفہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ باعتبار اصولوں کے، اصول کیا کلیہ، اصول؟ ضوابط کلیہ جو ان کے پاس میں ہیں. تو اصول کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ صاحبین کی دلیل آپ کو راجح لگتی ہے تو آپ ان کا قول لے لیتے ہیں؟ ہزاروں مثالیں ہیں اس کی، کئی مثالیں ہیں. صاحبین کا میں قول، آپ کو ابھی صاحبین کی مثال نہیں دوں دلیل گا. راجح ہونے کی وجہ سے، ایک منٹ، صاحبین کی دلیل راجح ہونے کی وجہ سے آپ صاحبین کا قول لیتے ہیں، امام حنیفہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں، ہزاروں مسائل ہیں نا ایسے میرے باوجود اس بھائی. کے آپ حنفی ہیں. ہم نے پڑھا نہیں ایسے اصل میں ہم ہزاروں نے پڑھا مسائل ہی ہیں. نہیں. اگر آپ صاحبین کے قول کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ حنفی ہیں، تو اگر اہل حدیث امام شافعی کا قول کسی مسئلے میں اور احمد ابن حنبل کا اور امام مالک کا قول لے لیتا ہے، امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر کے
क्योंकि दलीलें इमाम अबू हनीफा के कौल के बजाय राजिह दलीलें इमाम मालिक और इमाम शाफी और अहमद इब्न हंबल के पास है, तो फिर आपको क्यों इतराज है? अगर आप दलील की बुनियाद पर साहिबैन का कौल ले लेते हैं और इमाम हनीफा को छोड़ देते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो अगर अहले हदीस जमहूर का कौल किसी मसले में ले लेते हैं, इमाम अबू हनीफा का कौल छोड़ देते हैं, जैसे रफुल यदैन का मसला है कि रफुल यदैन पूरी दुनिया में जो है इम्मा जो है वो रफुल यदैन के कायल हैं, और इस मसले में इमाम हनीफा के कौल को छोड़ करके जमहूर का कौल ले लेते हैं अहले हदीस, तो आपको क्यों एतराज है? अगर आप बात समझ रहे हैं ना, आप साहिबैन का कौल ले सकते हैं दलील की बुनियाद पर, इमाम हनीफा को छोड़ सकते हैं, तो अगर हम इमाम अबू हनीफा को छोड़ दे रहे हैं जमहूर के कौल को दलील की बुनियाद पर, तो क्या गलती कर रहे हैं हम? चलें, आपने किसी मसले में इमाम अबू हनीफा को छोड़ दिए, ठीक है, इमाम शाफी को ले लिए, तो आप मुकल्लिद किसके रहे? मुकल्लिद रहे या मुत्तबे रहे? हम नहीं तकलीद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो दलीलों की बुनियाद पर, दलीलों के बिना। अरे भाई कॉल पर आपने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे बात का जवाब नहीं दिया। मेरी बात क्या थी? मेरी बात ये थी कि आपने दलील की बुनियाद पर इमाम अबू हनीफा का कॉल छोड़ दिया और साहिबैन का कॉल ले लिया। हम ये कह रहे हैं कि यही कहा कि हम अगर इमाम अहमद इब्न हंबल और इमाम मालिक का कॉल ले लें, दलील की इत्तिबा हो गई। माशाल्लाह, हम तो यही बोल रहे हैं कि दलील की इत्तिबा होनी चाहिए। फिर बात ही खत्म हो गई ना, फिर तकलीद और इत्तिबा में क्या फर्क है बताएं? आपने ये क्यों, अच्छा ठीक है, इतनी बात हो गई समझ में। हम आप यानी आप जो काम देखिए जो हम कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। आप नहीं, फर्क है, मैं बता रहा हूँ आपको, फर्क ये है कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए भाई, बिल्कुल देखो बात क्लियर हो गई। अभी आप कमेंट पढ़िएगा, देखिए लोगों को समझ में आ रही है बात। हम आप क्या कह रहे हैं, दलील की बुनियाद पर आप इमाम अबू हनीफा का कौल छोड़ करके साहिबैन का कौल ले लेते हैं दलीलों की बुनियाद पर। हम दलीलों की बुनियाद पर कभी इमाम हनीफा का कौल छोड़ के इमाम शाफी का जमहूर उलमा का ले लेते हैं, कभी इमाम शाफी का कौल छोड़ करके इमाम अबू हनीफा का कौल ले लेते हैं। तो आपने अपने आप को एक मसलक में क्यों बंद किया हुआ है? अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है माशाअल्लाह कि दलीलों का तज्जिया करके, अगर आप नहीं अच्छा नहीं लग रहा, हमने दलीलों की बात की भाई, हमने क्या कहा कि आप अच्छा लगता है तो इसीलिए साहिबैन का कौल लेते हैं, आप भी दलीलों की बुनियाद पर लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि फिर आपने अगर माशाअल्लाह आप दलाइल की बुनियाद पर इतनी सलाहियत रखते हैं कि किसी मसले में इमाम अबू, अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी, आप माशाअल्लाह इतनी सलाहियत रखते हैं कि दलाइल की बुनियाद पर एक जगह आप करें इमाम हनीफा गलत है और साहिबैन का कौल ले रहे हैं, तो इस सलाहियत को आपने सिर्फ इमाम अबू हनीफा और उनके मसलक के मानने वाले उलमा में क्यों महदूद किया हुआ है? इसको फैलाइए, इसको फैलाइए ना, और हाँ इसको और फैलाइए। जैसे अहले हदीस ने अपने आप को इस मामले में ये महदूद नहीं किया कि नहीं भाई साहिबैन और इमाम हनीफा ही में से किसी एक का कौल लेना है, हम इमाम शाफी की या इमाम मालिक या इमाम अहमद इब्न हंबल की तरफ नहीं जा सकते हैं। शेख साहब जवाब ले लीजिए। जवाब ये है कि आप यानी जो बात कह रहे हैं ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के किसी कौल को दलाइल के खिलाफ आपको नजर आ रहा, हालांकि वो इमाम साहब की गलती है या नहीं है उसका कोई एतबार नहीं, किताबों में दर्ज है कोई कौल है, ठीक है, लेकिन उसको साहिबैन का जो देखा हमने मसला कि उन्होंने किताब सुन्नत के मुताबिक ने कोई मसला बयान कर दिया तो उसको ले लिए आप। उन्होंने तो लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उसूलों के मुताबिक। आपके पास में क्या उसूल है बताएं आप, सिवाय इस्नादुहु सही हुन के अलावा आपके पास क्या उसूल है? शेख असल में खाली ना इनको इख्तिलाफ वो नहीं वो अरे भाई ये इस्तिलाहात में जाए ना जाए, जो सुन रही अवाम उनके बात समझ में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पूछ रहा हूँ, चलो एक बात और मैं पूछता हूँ, एक जरा सी बात मैं और पूछता हूँ। ये जिसने ये एक मिनट शेख जिसने ये दिलचस्प बात हो रही है, इमाम साहब से इख्तिलाफ करने का उसूल होना चाहिए भाई। आपके पास मेरे पास देखें, मेरे पास में इमाम शाफी का उसूल है, या मेरे पास में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का उसूल है, या मेरे पास इमाम शाफी का उसूल है, या इमाम अबू हनीफा का उसूल है। उसूल है लेकिन उसूल फिक़ह है, सिर्फ उसूल हदीस पूरे दीन का उसूल नहीं है। आप खुद भी जानते हैं, आप सारे हजरात जो है उलमा की कैटेगरी के लोग हैं, कम से कम इतना तो हदीस मुबारका में आपकी तवज्जो है, उतना इफाका आपको हो जाता है कि हदीस में। नहीं इनको बोल लेने दीजिए, बाद में ये बात दूसरी जगह ले जा रहे हैं, लेकिन ये बात कर लेंगे। ऐसी कई हदीसें हैं जिनकी सनद सही है, लेकिन वो कुरान करीम उसका मतन सनद सही है, मतन के खिलाफ। आवाज तो अच्छी है। मेरे ख्याल से टॉपिक चेंज हो रहा है जरा। शेख सरफराज ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था भाई, आप उस सवाल के जवाब को दे देते कि मैं बीच में बोलूंगा तो ये बोलेंगे कि मैं जवाब देते वो कोई दूसरी बात पे चले गए, तो मैं चाह रहा हूँ वापस मौजू पे आ जाए।
کیونکہ وہ جو شیخ سرفراز نے بہت اہم سوال پوچھا. کیا سوال تھا شیخ کا اچھا زید کہ بھائی، جس آپ بنیادوں کی جی میں سراج آڈیو میں. السلام علیکم رحمۃ اللہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہو. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ جو شیخ سرفراز نے بہت اہم سوال، میں رکا تھا آپ کے جواب کے لیے کہ بھئی آپ وہ جواب کیا دے رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم لوگ ایک اچھا سمجھدار، یعنی ہم لوگوں کو ڈسکشن کرنا ہمارا مقصد ہے. تو یہاں پر شیخ سرفراز نے جو سوال پوچھا تھا وہ کیا سوال تھا میرے بھائی؟ وہ یہ سوال تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جن اصولوں کی جس طرح سے آپ لوگ کبھی امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر صاحبین کا قول لیتے ہیں، تو اس طرح سے اگر ہم امام شافعی کا قول لیتے ہیں دلائل کی روشنی میں، امام مالک کا لیتے ہیں یا امام احمد بن حنبل کا لیتے ہیں، تو اس میں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں؟ تو آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ میرا موقف یہ ہے کہ کم از کم اختلاف جی کے لیے اصول لازمی ہیں. ائمہ اچھا، تو یہ بتاؤ مجتہدین سے اصول جو آپ نے بغیر کہا کسی اصول کہ آپ کے حنفی اصول پورا کے متعلق اصولوں میں آپ بتائیے کہ کیا کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام شافی کا اصول صحیح ہو اور امام ابو حنیفہ سے کہیں بھول ہوئی ہو، یا حنفی فقہ کے سارے علماء کو ملا کر کہیں انسان ہے نا، ان سے بھی بھول ہو سکتی ہے کہیں بالکل دوسری طرف اگر دلائل کی روشنی میں اصول صحیح ہے، وہاں کے اصول کو ہم نہیں لے سکتے ہیں کیا؟ آپ اگر اس سوال کا جواب دیں. نہیں، میں یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم کو صریح دلائل مل جائے تو وہاں تو جی تقلید کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں، بات آپ سے یہ میں ہے سوال کہ پوچھ رہا اگر ہوں، رکیے نا، اختلاف دیکھیے یہ آپ سے میں جو سوال کہ پوچھا اسی کا ائمہ جواب دیجیے، آپ کسی کوئی اور بھی جواب امام نہ کی دیجیے. تقلید میں اگر ہم ہیں. نہیں، معذرت میں نے کیا پوچھا، آپ شاید میری سب بات نہیں سمجھے، میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ اصولوں میں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی امام شافی کا اصول صحیح ہو اور حنفی فقہ کے نہ کوئی اصول میں انسان ہونے کے ناطے کہیں ان سے بھول ہوئی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص میرے سامنے اصول پیش کرے تو میں پھر بتاؤں آپ کو. نہیں، آپ بتاؤ کہ اگر مان لو کہ باقی اصول سارے کلیہ، اماموں میں، ضوابط سارے کلیہ. علماء سے کہیں پر اگر مان لیجئے اگر آپ کو جی، کسی اصول میں غلطی ملے گی کہ یہاں پہ حنفی فقہ میں غلطی ہوئی، تو آپ وہاں کی بات قبول کرو گے یا یہ کہوں گے کہ ہم حنفی ہم یہ بات نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، اصولوں پر اگر وہ بات صحیح ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جہاں جیسے ہاں، جیسے اگر صحیح ہے تو سب کو سرفراز. ماننا چاہیے، نہیں، میں امام ایک شافی فقہ کے منٹ، وہ ماننے اصل والوں کو میں بھی آپ، ماننا چاہیے. ہاں ہاں، تو صحیح بیسک صحیح اور سوال غلط کا آپ ثابت جواب نہیں کرنے دے کے رہے ہیں بھائی، لیے آپ اصولوں کی بات کر لیں. آپ کا ایسا کون سا اصول ہے جو آپ کو یہ تو کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ کر کے صاحبین کی بات لی جا سکتی ہے، پر وہ اصول ایسا ہے کہ وہ ہم اگر اسی اصول کی بنیاد پر یہ کہہ دیں کہ امام شافعی کی بات لی جا سکتی ہے ابو حنیفہ کی بات چھوڑ کر کے، تو وہ غلط ہو جاتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ رفع دین کرتے ہیں، شافعی حضرات بھی رفع دین کرتے ہیں. دیکھو آپ کو موضوع پہ حنفی بولا جاتا ہے. ہاں، یہ تو بات سمجھنے کی ہے نا. نہیں کیا بات بولا یہ آپ نے؟ نہیں. ہم ریفرین کرتے ہیں، کیا بولا آپ نے؟ آپ ریفرین کرتے ہیں. آپ حضرات رفع الدین کرتے ہیں نا. ہاں شوافی بھی کرتے ہیں، ہم ہوں، حنبلی بھی کرتے ہیں، حنابلہ مالکی حضرات ہاں بھی ہاں کرتے ہیں. آپ کو کیوں ہاں، بولا جاتا تو وہی ہے؟ تو ہم وجہ پوچھ یہ رہے ہے کہ کیوں کہ بولا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان تینوں حضرات کے پاس میں فقہ کے اصول ہیں. آپ کے پاس میں تو فقہ کے اچھا اصول بتائیے نہیں، کون بلکہ سی آپ کے فقہ کا پاس میں یہ اصول ہے، ہے؟ اچھا آپ ایک کے بار پاس رفع میں الدین پہ یہ ہی ہے بات کہ کر لیتے آپ ہیں. اس کے ایک خلاف منٹ، فتویٰ دیتے ہیں. چاروں ٹھیک ائمہ ہے، کے نہیں چاروں ائمہ کے پاس یہ فتویٰ نہیں ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اچھا، یہ بات غلط ایک فہمی ہے منٹ، وہ کہ ہمارے پاس کوئی اصول ہی نہیں ہے، ہم لوگ ایک بغیر منٹ، اصول کے کام کرتے ہیں. اچھا اصول، جی اچھا اصول بتائیں. زید بھائی چلیے ایک منٹ ایک بات میں پوچھ رہا ہوں. جی. تو بھائی ہمارا اصول ہے نا، ہم نے تو اصول اپنا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہو گئی تو اس کے مقابلے میں کسی امام کا قول نہیں لیا جائے گا. سادہ سا اصول ہے، اسی اصول کی بنیاد پر ہم حدیث کو مانتے ہیں. جن چلو مانیں اصولوں گے، کی آپ کو بنیاد حدیث پر پیش امام کرتا ہوں. شافعی نے، تو یہ کیا پرابلم ہے پھر اس میں بھائی؟ یہ آپ ہمارا مانیں حدیث اصول میں ہے. پیش کر رہا ہوں، میں حدیث پیش کرتا ہوں، آپ ہاں، مانیں. نہیں آپ ابھی مانیں. اس دیکھو پر بات کریے نا. آپ موضوع نے رفع ڈائیورٹ ہو الدین رہا کی ہے. بات کی نا. میں ارے صرف بھائی اتنا آپ سمجھنا ڈائیورٹ کیوں چاہ کر رہا رہے ہیں؟ تھا. آپ نے رفع الدین کی بات کی نا. نہیں مان سکتے ہم میرے بھائی رفع بھائی، الدین اتنی اس آپ لیے کی کرتے ہیں، غلطی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کس اصول کی بنیاد پر امام حنیفہ سے مخالفت کر رہے ہیں. تو اصول یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو کسی امام کا قول نہ سرفراز لیا بھائی، جائے. یہ کوئی راکٹ سرفراز سائنس بھائی، نہیں ہے. حدیث کے صاف صاف الفاظ ہیں، ثابت شدہ حدیث ہے، حدیث کے صاف صاف الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الدین کیا تو حدیث ثابت ہو گئی، تو ہم نے امام حنیفہ کا قول چھوڑ دیا اور جو جمہور علماء کا قول ہے اس کو لے لیا کیونکہ ان دلیل کے مطابق ان کا قول صحیح ہے. تو یہ اصول کیا ہے؟ تو ہم نے بتایا تو اصول نا. سرفراز بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اصول بتائے تو ہم نے اصول بتایا. چلیں بات سنیں تو صحیح. آپ نے اصول کیا بتائے؟ اسنادہ صحیح. آپ کا مطلب یہ ہے صحیح سند اگر صرف ارے یہ ثابت ہو نہیں جائے. آپ کو غلط فہمی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ حدیث بھائی بھی صحیح دیکھو، ہے. حدیث صحیح ہے، سلف کا فہم اس کے مطابق ہونا چاہیے. ہم دونوں باتیں کرتے ہیں، شروع سے جب سے اسٹریم ہو رہی ہے تب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم صرف حدیث کی بنیاد پر کوئی فتویٰ نہیں تو دیتے ہیں. اس حدیث کے چلیں آپ، ساتھ امت کے علماء نے بھی وہ بات سمجھی ہے، امت کا فہم بھی وہ ہے، تب ہم وہ کوئی بات کرتے ہیں. چلو میں آپ کے اب سامنے ایک آپ میرے حدیث پیش سوال کر کا دیتا جواب، ہوں. آپ سوال پہ سوال کر رہے ہیں، آپ سوال پہ سوال کر رہے ہیں، آپ میرے کہاں کر سوال کا رہے جواب کیوں ہیں؟ نہیں دے رہے؟ آپ نے اپنے آپ کو یہ محدود کیوں کیا ہوا ہے؟ اگر آپ امام ابو حنیفہ کی مخالفت کر کے اصولوں کی وجہ صاحبین سے. کا قول لے سکتے ہیں اصولوں کی بنیاد، تو آپ
आप कभी इमाम शाफी की तरफ चले जाएं, कभी इमाम मालिक की तरफ चले जाएं। नहीं, उसूल उसूल जिसकी तकलीद करें, तकलीद आपके जो उसूल होती है, उसूल ये कहते हैं, उसूल ये कहते हैं कि आप इमाम हनीफा की बात तो रद्द कर सकते हैं, साहिबैन की बात पर बता रही है साहिबैन की बात सब ले लोगों सकते के लिए। हैं, वो सही है। वो नफसानी आपके और उसूल ये ख्वाहिशात कह रहे की हैं, इत्तिबा मुझे हो फर्क जाती है ना। बताइए आप, मुझे एक फर्क बताइए आप ऐसे हवा में बात मत करिए, मुझे फर्क बताइए आप कि आप इमाम हनीफा की बात छोड़ दे रहे हैं साहिबैन के कौल की वजह से, तो आप सही हैं। हम इमाम हनीफा की बात छोड़ रहे हैं, इमाम जमहूर के कौल की बात ले रहे हैं, हदीस की वजह से तो गलत हैं। हम गलत क्यों हैं, आप सही क्यों हैं? उसकी वजह मैं तो बता रहा हूँ ना आपको कि आप जिसको सही हदीस बोल रहे हैं तो किस वजह से बोल रहे हैं? सनद के सही होने की वजह से बोल रहे हैं ना। भाई आपके कौन से उसूल है जिसकी वजह से आप साहिबैन की बात ले रहे हैं, हनीफा की बात छोड़ दे रहे हैं? आप किसके उसूल की बुनियाद पर ये कह रहे हैं? आप मुकल्लिद होकर के दो मुज्तहिदीन के दरमियान फैसला कर दे रहे हैं कि इस मुज्तहिद की बात छोड़ दी जाए, इसके लिए ली जाए। आप आप मुकल्लिद है ना? सही उनके हवाले से उसूल समझ रहे हैं ना आप एक ही मुकल्लिद उसूल है ना? आपके पास में। आप सही मुकल्लिद हैं सनद कि आके नहीं है? कुछ भी हो जाए। मैंने मुकल्लिद इतना बड़ा हो गया है कि अब वो इमाम हनीफा की बात रद्द करके साहिबैन की बात ले रहा है, इतना उसके कहाँ अंदर से सलाहियत आ गई है। कौन सी बात ये बताएं? अभी आप खुद ही बता रहे हैं कि साहिबैन ने बहुत सारे मसाइल में इख्तिलाफ किया और उसमें आगे बात छोड़ करके साहिबैन की बात वो ले रहे तो हैं, आपने बात खुद खत्म तस्लीम हो किया गई, है। वो बात पहले हो गई कि नहीं वो खत्म उसूलों हुई के है, मुताबिक है अरे ना। वही बात चल रही है। आप मुझको आप ये अपना बताएं, उसूल इसका बताइए। जवाब दें कि आप इसका हैं जवाब मिला नहीं मुकल्लिद आपको? और आपके अंदर उनके इतनी पास उसूल सलाहियत आ है गई है कि आप मुकल्लिद हो करके ये कह सरफराज रहे भाई, हैं कि इमाम अबू मुज्तहिदीन हनीफा के की अपने बात उसूल हैं। आपके पास में सिवाय सही हदीस के कोई उसूल नहीं है। हमारे मैं हमारे पास चैलेंज कर रहा हूँ आपके मेरे ख्याल से आप जैसे दोहरा हम रहे हैं अपनी बात को। जैसे मेरे ख्याल से हम अभी साहब अलग बात जा रही है, तो नहीं अभी बात जैसे लेना नहीं सब नहीं करने जा दो रही है, मेरे सवाल का आप मुझे एक जवाब ही देंगे अभी, आप मेरे सवाल का जवाब जी, देंगे। उसूल हदीस है, उसूल फिका है, कई उसूल है, एक उसूल थोड़ी है भाई। हमारे भी उसूल हैं, हमारे भी तो उसूल है, कहाँ बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी उसूल है, आप फिक़ह तो है। बोल रहे हैं कि जो सही सनद से साबित हो जाए वो आपका, तो मैं आपको वो सही भी एक सनद उसूल है, वो एक उसूल है, ऐसा नहीं कि हमारे पास उसूल नहीं, हमारे उसूल हैं, जो हमारे अइम्मा के उसूल हैं वो हमारे भी उसूल हैं, जो इमाम मैं शाफी, आपके मालिक, अहमद सामने इब्न हंबल के सही उसूल है, सनद वो के हमारे साथ भी हदीस उसूल हैं। पेश करता हूँ। वो भी हमारे उसूल हैं। इन उसूलों में भी देखिए, जैसे हम अक़वाल के मामले में आखिरी बात बोलता हूं, मेरे ख्याल से मेरी बात पूरी हो गई। मेरा सवाल आपके पास रह गया, आप उसका जवाब नहीं दे सके। मैंने पहला सवाल आपसे ये किया था कि आप इमाम अबू हनीफा की बात छोड़ देते हैं, साहिबैन की बात ले लेते हैं दलीलों की बुनियाद पर, और वो आप सही होते हैं, और हम इमाम हनीफा की बात छोड़ देते हैं, इमाम शाफी की बात ले लेते हैं, जमहूर की बात ले लेते हैं, तो हम गलत हो जाते हैं। आपने कोई वाज़ेह फर्क नहीं बताया अपने रवैये में, हमारे रवैये में, कि आप अपने आप को सही क्यों बोलते हैं, उनको गलत क्यों बोलते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये मैं भी कंक्लूड कर रहा हूं, आगे बहस नहीं कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि आप मुकल्लिद हैं, मुकल्लिद होने के बावजूद इतनी माशाअल्लाह आपके अंदर सलाहियत पैदा हो गई है कि आप एक मुज्तहिद को छोड़ करके दूसरे मुज्तहिद का कौल ले रहे हैं, हालांकि आप मुकल्लिद हैं आप मुकल्लिद, पर आप तकलीद के बावजूद इतनी बड़ी जुर्अत कर रहे हैं कि एक मसले में कहने कि इमाम हनीफा गलत है और साहिबैन का कौल सही है, बावजूद इसके कि आप मुकल्लिद हैं। मुकल्लिद जो है वो बैठ करके मुज्तहिदीन के दरमियान फैसला कर रहा है, रेफरी बना हुआ है, और वो इमाम हनीफा की बात छोड़ दे रहा है। बात एक मिनट, मैं कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात। तो मैंने पूछा कि ये सलाहियत आपके अंदर कैसे आई? आप जब मुकल्लिद थे तो आपको इतनी ताकत और कुव्वत और सलाहियत और इतनी जुर्रत आपने कैसे पैदा कर ली कि आप इमाम हनीफा की बात छोड़ करके और साहिबैन के फतवे को सही करार दे रहे हैं? जुर्रत आपके अंदर कहां से आई? तो ये दो सवाल मैंने किया। बाकी जो आपने कहा ना हमारे उसूलों के बारे में, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। बाकी जो आप उसूलों की बात कर रहे हैं ना, जैसे फुरुआत में, अक़वाल में हम तरजीह देते हैं ना कि इस मसले में इमाम हनीफा का कौल दलीलों के एतबार से ज्यादा राजिह है, तो हमने उनका कौल ले लिया। बहुत सारे मसाइल इसमें इमाम शाफी का कौल छोड़ के इमाम हनीफा का कौल ले लिया। किसी मसले में हमको ये लगा कि इमाम शाफी की बात ज्यादा राजिह है, तो उनकी बात हमने ले ली। ऐसे ही उसूलों का मामला है। हमारे सामने सारे मज़ाहिब के अपने अपने उसूल हैं, तो जिस मजहब का जो उसूल दलाइल के मुताबिक ज्यादा राजे हैं, हम वो उसूल ले लेते हैं, और जो राजे नहीं वो छोड़ देते हैं। हाँ ठीक, आप मान ले, इसको छुड़ाना भी बोल दें आप तो भी मसला नहीं है। हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम अइम्मा के मुत्तबे हैं। आप एक जगह से चुराते हैं, हम सब जगह से चुराते हैं। अगर ये चुराना है ना, तो आप सिर्फ हनीफा से चुराते हैं, हमको जहां से अच्छी चीज मिलती है हम वहां से चुरा लेते हैं। अगर ये चुराना है ना, तो भी आपसे अच्छे चोर है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप एक जगह से चुराते हैं, चाहे अच्छा मिल जाए चाहे गंदा मिल जाए। जैसे बाज़ उलमा ने कहा तकलीद करने वाला जो है ना, वो अंधे आदमी की तरह होता है, जो रात में जाकर के लकड़ियां उठा रहा है, तो उसको जो लकड़ी की जगह सांप भी मिल गया तो वो भी उठा लिया। अगर ये चुराना ही है ना मेरे भाई, तो हम अच्छे चोर हैं आपसे,
अगर ये चुराना भी है तो हम आपसे अच्छे चोर है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपको अच्छा बुरा सही गलत जो मिला सब चुरा लेते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ना जो सही मिलता है वही चुराते हैं। तो जैसे फुरुआत के मामले में हम ये करते हैं कि भाई इस मसले में इमाम हनीफा की बात दलीलों के मुताबिक ज्यादा राजी तो ले लेते हैं, इस मसले में इमाम शाफी की बात ज्यादा राजी तो ले लेते हैं, इसमें जुमहूर की राय ज्यादा राजी तो लेते हैं। ऐसे ही सारे अइम्मा के उसूल हमारे उसूल हैं। तो जिनके जो उसूल कुरान और सुन्नत के मुआफिक है वो हम ले लेते हैं, और जिनके उसूल कुरान और सुन्नत के मुखालिफ है, दलाइल से साबित नहीं हुए, मरजू हो रहे हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। तो कुछ मसाइल हम उसूलों में, कुछ उसूल हम हनाफ के कबूल कर दें, कुछ उसूल उनके रद्द कर देते हैं, कुछ शबा के कबूल करते हैं, कुछ रद्द कर देते हैं, कुछ हनाबला के कबूल करते हैं, कुछ रद्द कर देते हैं, क्योंकि हमारे नजदीक असल दलील है। दलील की बुनियाद पर अखवाल भी लेते हैं और दलीलों की बुनियाद पर उसूल भी लेते हैं। हमारे नजदीक असल दलील है, दलीलों की बुनियाद पर अखवाल भी हम लेते हैं और दलीलों की बुनियाद पर उसूल भी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम। iPlus की पूरी टीम को जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह आप लोगों से इसी तरह कुरान और सुन्नत की तालीमात को आम करने का काम लेते रहे। जज़ाकल्लाह खैरन।